அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். ஜீவன் கர்ப்பவாசத்தினால எப்பேற்பட்ட துக்கங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறது. அப்படி கர்ப்பத்துல இருக்கும் பொழுது அந்த பரமாத்மாவை எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்றது, அது அந்த ஜீவன் வெளியில வந்த உடனே மறுபடியும் எப்படி சம்சார துக்கத்தை அனுபவிக்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம போன 31வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இந்த 32வது அத்தியாயத்துல புண்ணியம் செய்தவர்களுக்கும் பரபிரம்ம உபாசகர்களுக்கும் என்ன கதி கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத 32ோऽध्यायः. கபிலோ வாச்ச அதயோ கிருஹமேதீயான் தர்மான் ஏவாவசன் கிருஹே காமமர்த்தம் ச தர்மான் ஸ்வான் தோக்தி பூயப்பிபர்த்திதான் சசாபி பகவத் தர்மாத் காமமூடப்பராங்முகः யஜதே க்ரதுபிர்தேவான் பித்ரும்ச்ச ஸ்ரத்தயான்விதः தச்ச்ரத்தயா ஆக்ராந்தமதிः பித்ருதேவ व्रतः புமான் கத்வா சாந்திரமசம் லோகம் சோமபாபுனரேஷ்யதி யதா சாஹீந்திரசய்யாயாம் சேதே அனந்தாசனோ ஹரிः ததா லோகாலயம் யாந்தி தயேதே கிருஹமேதினாம் யேஸ்வதர்மான்ன துஹ்யந்தி தீரா காமார்த்தஹேதவே நிஷங்கான்யஸ்தகர்மாணக பிரசாந்தः சுத்தசேதசः நிவ்ருத்தி தர்ம நிரதா நிர்மமா நிரஹங்கிருதாः சதர்மாப்தேன சத்வேன பரிசுத்தேன சேதசா சூர்யத்வாரேண தே யாந்தி புருஷம் விஸ்வதோ முகம் பராவரேஷம் பிரகிருதிம் அஸ்யோத்பத்யந்த பாவனம் द्विपरार्धावसानेयः प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावद् अध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः क्ष्माम्बोनलानिलवियन् मन इन्द्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसज्जिशीर्षुः अव्याकृतं विशति यर्षि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परस्वयंभूः एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयान्ति अकथाभिमानाः अततं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनी आद्यस्थिरच्चराणां यो वेदगर्भसहर्षिभिः योगेश्वरै कुमाराद्यैः सिद्धैर्योगप्रवर्तकैः वेददृष्ट्याभिमानेन निःसङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं ससंसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना जाते गुणौ व्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ट्यं च तेऽपि धर्म विनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुणौ व्यतिकरे सति ये द्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृष्णसः रजसा कुण्डमनसः
कामात्मानो जिजेन्द्रियाः पितॄन् यजन्ति अनुदिनं गृहेषु अभिरताशयाः त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषः नूनं दैवेन विहता ये च अच्युत कथाः सुधां हित्वा शृण्वन्त्य सद्गाताः पुरीशम् इव विड्भुजः दक्षिणेन पथार्यं नः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजाम् अनुप्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृतः ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकम् इमं सति पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम् वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनं यदास्य चित्तम् अर्थेषु समेषु इन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियम् अप्रियम् इत्युत सतदैवात्मनात्मानं निःसङ्गं समदर्शनं हेयोपाधेयरहितम् आरूढं पदमीक्षते ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान् दृश्यादिभिः पृथक् भावैः भगवान् एकईयते एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते अभिमतो ह्यर्थो यदसङ्गस्तु कृत्स्नसः ज्ञानमेकं पराचीनैः इन्द्रियै ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा यथा महानहं रूपः त्रिवृत्पञ्चविधस्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जहद्यतः एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निःसङ्गो विरक्त्या परिपश्यति इत्येतत् कथितं गुर्वी ज्ञानं तद्ब्रह्मदर्शनं येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः त्वयोरप्येक एवार्तो भगवच्छब्दलक्षणः यतेन्द्रियैः पृथग्द्वारैः अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वत् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः क्रियया क्रतुभिर्दानैः तपस्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रियजयेनापि सन्न्यासेन च कर्मणां योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेण उभयचिह्नेन यप्रवृत्ति निवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येन दृढेन च ईयते भगवान् येभिः सगुणो निर्गुणस्वदृक् प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य चाव्यक्तगतेः योऽन्तर्धावति जन्तुषु
जीवस्य संसृतिर्बह्वीः अविद्या कर्म निर्मिताः यास्वङ्ग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः नैतत्कलाय उपदिशेत् न विनीताय कर्हिचित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलुपायोपदिशेत् न गृहारूढचेतसे नाभक्ताय च मे जातो न मद्भक्तद्विषामपि श्रद्धदानाय भक्ताय विनीताय न शूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय धीयतां निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत् यो वाभिदत्ते मच्चित्तः सह्येति पदवीं च मे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये 32. श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। பகவான் சொல்றார், அம்மா கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருந்துண்டு அதற்குரிய தர்மங்களையே முக்கியமாக அதையே ஃபாலோ பண்ணிண்டு அந்த அர்த்த காமங்களையும் மேல் மேல வளர்த்துண்டு அதையே பாதுகாப்பான். அப்படி அந்த கிரகஸ்தாசிரம தர்மங்களையே ஆசிரியக்கின்றவன் சப்தாதி விஷயங்கள்ல மனசு பற்று உடையவனாகி அதனால மதி மயங்கி பகவானை பணிதல் என்ற அந்த முக்கிய தர்மத்திலிருந்து நழுவி விடுகிறான். யாகங்களால் தேவதைகளையும் பித்ருக்களையும் ஆராதிக்க ஆரம்பிப்பான். அப்படி பித்ருக்களையும் இந்திராதி தேவர்களையும் ஆராதிப்பதால் ஸ்ரத்தை தலையெடுக்க பெற்று அதனால் பகவத் தர்மத்தில் புத்தியானது செல்ல பெறாதவனாகி அந்த பித்ரு தேவதைகளுக்காகவும் இந்திராதி தேவதைகளுக்காகவும் விரதங்களை ஆசிரியத்துக் கொண்டு சோமயாகம் செய்த புருஷன் தூமம் ராத்திரி அபர பக்ஷம் தட்சிணாயனம் பித்ருலோகம் ஆகாசம் சந்திரன் என்கின்ற கிரமத்திலே சந்திரலோகத்தை அடைஞ்சு மறுபடியும் ஆகாசம் வாயு தூமம் மேகம் என்ற கிரமத்துல கீழே இறங்கி பூமிக்கு வந்து சேருவான். இப்படி கிரகஸ்த தர்மங்களை அனுஷ்டிச்சு சந்திராதி லோகத்துக்கான பலன்களை அடையக்கூடியவன் அந்த லோகங்களிலும் சாஸ்வதமாக இருக்க முடியாமல் அங்கிருந்து நழுவி பூலோகத்துக்கு வருகிறான் என்றால் அந்த புண்ணிய லோகங்களை பெறுவதற்காக எதற்காக பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும்? புண்ணிய லோகங்கள் கல்பம் முடியும் வரையிலுமே நிலையாக இருக்கும். பகவான் உலகங்களை எல்லாம் சம்ஹரிக்கும் பொழுது அந்த புண்ணிய லோகங்களும் நாசமடைகிறது. கேவல தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறவர்கள் அந்த காலம் வரையிலும் கூட அந்த உலகங்களில் நிலைப்பவர் இல்லை. இனி பரபிரம்மோபாசனம் செய்பவர்களுக்கான கதியை பற்றி சொல்கிறேன். எவர்கள் தீரர்களாக இந்திரியங்களை வென்று காமத்திற்கும் அர்த்தத்திற்கும் காரணமான வர்ணாசிரம தர்மங்களையே முக்கியமாக அனுஷ்டிக்காமல் அசத்துக்களோடு சகவாசமின்றி செய்யும் காரியங்களெல்லாம் பகவானிடத்திலே சமர்ப்பணம் செய்து தமக்கு ஏற்பட்ட தர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதால் மன தூய்மை உடையவரும் பகவானுடைய குணங்களை கேட்பதும் அவற்றை கீர்த்தனம் செய்வதுமாகிய நிவிருத்தி தர்மத்திலே ஊக்கமுடையவரும் பஞ்ச மகா யஜ்ஞாதி கர்ம பலன்களை எல்லாம் பகவானிடத்திலேயே அர்ப்பணம் செய்திருப்பவரும் சாத்வீக தியாகத்தோடு கர்மங்களை செய்கின்றவரும் தமக்கு ஏற்பட்ட தர்மங்களை தவறாமல் அனுஷ்டிப்பதால் சத்துவகுணம் தலையெடுக்க பெற்றவரும் பகவானிடத்தில் பக்தி மாறாத காரணத்தால் பரிசுத்தமான மனதை உடையவரும் அகங்கார மமகாரங்கள் அற்றவருமாக இருப்பார்களோ அவர்கள் சூரிய மண்டலத்தின் வழியாக
அர்ச்சிசு, அகசு, சுக்லபக்ஷம், உத்தராயணம், சம்வத்சரம், வாயு, சூரியன், இந்திரன், வித்யுத்து, வருணன், இந்திரன், பிரம்மா என்ற கிரமத்தை உடைய அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தினால் பரமபுருஷனை பெறுகிறார்கள். எவன் சர்வஞன் என்று வேதங்களால் ஓதப்படுகிறானோ, எவன் இந்த உலகத்தின் பந்த மோட்சங்களுக்கு காரணமாக இருக்கின்றானோ, இவ்வுலகத்தில் உள்ள அனைவருமே சம்சார பந்தமும் அதிலிருந்து விடுபடுதலாகிய மோட்சமும் யாரால் உண்டாகிறதோ அவன் உலகத்தில் எல்லோரிலும் மேம்பட்டவன் என்று புகழப்பெற்ற பிரம்மாதிகளும் தனக்கு தாழ நிற்கும்படி சர்வேஸ்வரனாக யார் இருக்கிறாளோ, யார் இந்த உலகத்தினுடைய சிருஷ்டி சிதி சம்ஹாரங்களை நடத்தி வருகிறானோ, அப்படிப்பட்ட அந்த பரமபுருஷனை அவர்கள் அடைகிறார்கள். பரமபுருஷனை உபாசிப்பவர்களான யோகிகள் 2 பரார்த்தங்களோடு முடியும்படியான பிரம்மாவினுடைய பிரளய காலம் வரையிலே பிரம்மலோகத்திலே வாசம் செய்கிறார்கள். பூமி, ஜலம், அக்னி, வாயு, ஆகாசம், மனசு, இந்திரியங்கள், சப்தாதி விஷயங்கள், தாமச அகங்காரம் இவை முதலியவற்றால் சூழப்பட்ட பிரம்மாண்டத்தை சம்ஹரிக்க விரும்பி ஸ்தூல தசையை அடைந்த சேதனா சேதனங்கள் அடங்கின இந்த ஜகத்தை சரீரமாக உடைய பகவான் நாம ரூபங்களுக்கு இடமில்லாமல் சூக்ஷ்மாவஸ்தையை அடைந்த சேதனா சேதனங்களை சரீரமாக உடையதாக இருக்கும் தசையை எப்பொழுது அடைகின்றானோ அப்பொழுது பிரம்மதேவன் 2 பரார்த்தங்கள் அடங்கின தனது வாழ்நாளை அனுபவித்து அந்த பரமபுருஷனை அடைகிறான். அப்படியே தன்னுடைய புண்ணிய கர்மங்களால் பிரம்மலோகத்தை அடைந்த யோகிகள் யாரெல்லாம் உண்டோ அவர்களும் பிராணன், இந்திரியம் இவற்றை சுவாதீனப்படுத்தி கொண்டு தமக்கு அடையத்தகுந்ததான பரபிரம்மத்தை தவிர மற்ற அனிமாதி அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களில் எந்தவிதமான விருப்பமும் இல்லாமல் தேகத்தையே ஆத்மாவென்று நினைத்தலாகின்ற தேக அபிமானமும் தம்மை தாம் சுதந்திரர்கள் என்று நினைக்கின்றதான சுதந்திர ஆத்ம அபிமானமும் தொலையப்பெற்று அந்த பிரம்மதேவனோடு கூடவே பரமபுருஷனை அடைவார்கள். அப்படிப்பட்ட அவன் எல்லோரிலும் மேம்பட்டவனும் சுரூபத்தாலும் குணத்தாலும் மிகுந்த பெருமையுடையவனும் புராண புருஷனுமாக இருப்பவன். இப்படிப்பட்ட பரமபுருஷனை உபாசிப்பவர் அவனுடைய ஸ்தானமான பரமபதத்திற்கே நேரில் போய் சேர வேண்டுமே அன்றி பிரம்மலோகத்திற்கு போய் அங்கு பிரளயம் வரையில் இருந்து அந்த பிரம்மாவுடன் பரமபுருஷனை பெறுவதற்கு காரணம் என்ன என்றால் அதையும் சொல்கின்றேன். இங்கு பகவானை உபாசிக்க தொடங்கினவர் அந்த உபாசனை நிறைவேறுவதற்கு முன்னமே இடையிலே மரணத்தை அடைந்து விட்டால் அவர்கள் பகவானை உபாசிக்க தொடங்கின மகிமையினாலே பிரம்மலோகம் போய் சேர்ந்து அங்கு பிரம்மோபாசனம் நிறைவேற பெற்று பிரளயம் வரையில் அங்கேயே இருந்து பிரம்மதேவனுடன் பிறகு பரமபதத்தை போய் சேர்கிறார்கள். இங்கு பக்தியோகம் நிறைவேற பெற்றவர் கால விளம்பமில்லாமல் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தினால் பகவானை அடைகிறார்கள். அம்மா, அதனால் சமஸ்த பூதங்களின் ஹிருதய கமலத்திலும் வாசம் செய்கின்ற அந்த பகவானை நீயும் சர்வ பிராகாரத்தாலும் சரணமடைவாயாக. அவனுடைய பிரபாவங்களை எல்லாம் நான் இதுவரை சொன்னேன் அல்லவா? அந்த வைபவங்களை உடைய புருஷனை இவனே நமக்கு மாதா, இவனே நமக்கு பிதா, இவனே நமக்கு பிராதா, புத்திரன், நண்பன், ரட்சகன் என்று நினைத்து கொண்டு சரணமடைவாய் அம்மா. பிரம்மலோக வாசிகளும் தேகாபிமானமும் சுதந்திராத்மாபிமானமும் தொலைய பெற்றார்களாயின் அப்பொழுதே அவர்கள் பகவானை பெறுவார்கள். இவ்வுலகத்தில் உள்ளவர்கள் ஏதேனும் ஒரு புண்ணிய விசேஷத்தினால் பிரம்மலோகம் போய் சேர்ந்து பலன்களை விரும்பாமல் கர்மத்தை அனுஷ்டித்துக் கொண்டிருப்பினும் தேக அபிமானம் மாறாமல் இருப்பார்களாயின் அவர்கள் மறுபடியும் சம்சாரத்தில் வந்துதான் விழுவார்கள். பரமபுருஷனை அடைய மாட்டார்கள். மற்ற தேக அபிமானிகள் சம்சாரம் நீங்க பெற மாட்டார்கள் என்று அதை பற்றி தனியாக சொல்ல வேண்டுமா அம்மா? தாவர ஜங்கமங்கள் அடங்கின இந்த ஜகத்தை படைக்கின்றவனும் வேதங்களையெல்லாம் ஓதி உணர்ந்தவனான பிரம்மதேவனும் மரிசி முதலிய மகரிஷிகளும் யோகேஸ்வரர்களான சனத்குமாராதிகளும் யோக பிரவர்த்தர்களான மற்றும் உள்ள சித்தர்களும் பலன்களில் எந்த விருப்பமும் இன்றி
கர்மங்களை அனுஷ்டித்துக் கொண்டிருப்பார்களாயினும் நாம் பரபிரம்மத்திற்கு உட்படாமல் சுதந்திரமாக இருப்பவர் என்ற சுதந்திராத்ம அபிமானமும் தேகமே ஆத்மாவென்ற தேக அபிமானமும் மாறாமல் இருந்தால் சூஷ்ம சேதனா சேதனங்களை சரீரமாக உடைய பரபிரம்மத்தினிடத்தில் மறைந்திருப்பார்கள் அன்றி பரமபதம் சென்று அங்கு பரமபுருஷனை அனுபவத்திலாகிற மோட்சத்தை பெறமாட்டார்கள். அந்த பிரம்மதேவன் சூஷ்ம சேதனா சேதனங்களோடு கூடின பரமபுருஷனிடத்தில் மறைந்திருந்து அந்த பரமபுருஷனை மீளவும் உலகங்களை படைக்க வேண்டும் என்று அவர் சங்கல்பிக்கும் பொழுது ஈஸ்வர சுரூபமான காலத்தினால் சத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்களுக்கு வைஷமியம் உண்டாகும் போது முன்போலவே பிறக்கின்றான். பிரம்மாவாக இருக்கையாகிய மேன்மையும் புண்ணிய கர்மங்களால் விளையக்கூடியது ஆகையால் கர்மாதீனமாய் வருவதே அதை அனுபவித்த பின்பு பரமபுருஷனத்தில் மற்ற உலகங்களைப் போல் தானும் லயத்தை அடைந்து மீளவும் சிருஷ்டி காலத்தில் வருகின்றான். இப்படி பலன்களில் அபிசந்தி இல்லாமல் கர்மங்களை அனுஷ்டிப்பவர்களும் தேகாத்ம அபிமானிகள் உடையவராக இருப்பினும் சம்சாரத்தை அடைவார்களே அன்றி மோட்சத்தை அடைய மாட்டார்களே. அப்படி இருக்க சாம்சாரிக பலன்களை விரும்பி கர்மங்களை செய்கின்ற தேக அபிமானிகள் சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடவே மாட்டார்கள் என்பதில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருக்க முடியுமா அம்மா? ஐஸ்வர்யங்களில் பிரம்மாவாக இருக்கையே மேன்மையானது. அந்த பிரம்மபதம் வரையில் உள்ள ஐஸ்வர்யங்களில் மன விருப்பமுடையவராகி அவற்றை நிறைவேற்றிக் கொடுக்கும் கர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதில் ஸ்ரத்தையோடு சாஸ்திரங்களில் நிஷேதிக்கப்படாத காமிய கர்மங்களையும் நித்திய கர்மங்களையும் சொர்க்காதி பலன்களுக்காக செய்கின்றார்கள். ரஜோகுணத்தினால் மனம் கலங்க பெற்றவராகி அந்தந்த பலன்களை விரும்பி இந்திரியங்களை அவற்றில் போக விடாமல் தடுக்க வல்லமை இல்லாமல் கிரகஸ்த தர்மங்களிலே மனம் சென்று பிறகு தேவதைகளை ஆராதிக்கிறார்கள். ஈஸ்வரனுடைய வீரச் செயல்கள் எத்தனை காணும் சொன்னாலும் அவை முடியுமா? சொல்பவனுக்கு சொன்னது போதும் என்ற திருப்தியும் உண்டாகாது, கேட்பவனுக்கு கேட்டது போதும் என்ற திருப்தியும் உண்டாகாது. அப்படிப்பட்ட வீரச் செயல்கள் பல இருக்கிறது. அவன் சங்கல்பித்த மாத்திரத்தில் அவனை பற்றியவருடைய பாபங்களெல்லாம் பறந்து போகும். அவனை பணிபவர்கள் சம்சாரத்தை வேரோடு அறுத்து விடுவார்கள். அவன் மது என்னும் அசுரனை கொன்றது போல தன்னை அண்டியவர்களுடைய விரோதிகளை எல்லாம் போக்கும் திறமையுடையவன். அப்படிப்பட்ட அந்த மகானுபாவனான பரமபுருஷனுடைய கதையில் விமுகராகி, அதாவது மனம் செல்ல பெறாமல் தர்ம அர்த்த காமங்களையே முக்கியமாக கொண்டு திரிகின்றார்களே, தன்னை பற்றினவர்களை கைவிடாத பகவானுடைய அமிர்தம் போன்ற கதைகளை விட்டுவிட்டு பன்றி போன்றவைகள் அமேத்தியத்தை ஆவலுடன் ஆராய்வது போல அசத்துக்களின் பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களே, இவர்கள் எல்லோரும் தெய்வத்தினால் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லவா? இவர்கள் பாழாகட்டும் என்று தெய்வத்தினால் விபரீதத்தில் புத்தி செல்லும்படி தூண்டப்பெற்றவர்கள்தான். ஆகையினால் அவர்கள் எல்லோரும் தெய்வத்தினால் அடியுண்டவர்கள் என்று கூட சொல்லலாம். அவர்களுக்கு விளையும் கதி என்ன சொல்கின்றேன் கேளம்மா. அவர்கள் சூரியனுக்கு தென்புறத்தில் உள்ள மார்க்கத்தினால், அதாவது தூமாதி மார்க்கத்தின் மூலமாக பித்ருலோகம் போய் செல்கின்றார்கள். அந்த இடத்திலிருந்து மறுபடியும் தமது புத்திராதிகளிடத்தில் பிறக்கிறார்கள். பிறகு கர்ப்பாதானம் முதல் மசானம் வரையில் உள்ள சம்ஸ்காரங்களை பெற்று மறுபடியும் பரலோகம் சென்று அங்கு சுகங்களை அனுபவித்து புண்ணியங்கள் எல்லாம் க்ஷீணிக்க பெற்று அங்குள்ள தேவதைகளால் அந்த க்ஷணமே போகத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டவராக எல்லா மேன்மையும் தொலைந்து ஜென்மாந்தர கர்மத்திற்கு மீண்டும் உட்பட்டு இந்த லோகத்திலே வந்து விழுந்து விடுகிறார்கள். இப்படி காமிய கர்மங்களை அனுஷ்டிப்பவர்களின் கதியை சொன்னேன். இவர்கள் போவதும் வருவதுமாக சுகதுக்கங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்களே அன்றி சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட மாட்டார்கள். அதனால் அம்மா, நீ ஈஸ்வரனே எல்லா உறவும் என்று நினைத்து பரமபதத்தில் வாசம் செய்பவனும் நித்திய முக்தர்களால் ஆராதிக்கப்படுகின்ற பாதார விந்தங்களை உடையவனுமாகிய அந்த சர்வேஸ்வரனை பக்தியுடன் பூஜை செய்வாய். அவனுடைய கல்யாண குணங்களை நான் சொல்ல ஏற்கனவே நீ கேட்டாய் அல்லவா? அவற்றை மனதிலே நினைத்து கொண்டால் அவனிடத்தில் பக்தி தானாக ஏற்படுமே. பக்தி யோகத்திற்கு வைராக்கியம் அன்றோ முக்கியமாக இருக்க வேண்டும்? அது இல்லாமல் எனக்கு பக்தி யோகம் எப்படி உண்டாகும் என்று நீ
சிந்திக்க வேண்டாம். நீ வாசுதேவனுடைய குணங்களை நினைத்து அவனிடத்தில் பிரீத்தி செய்தலாகிய பக்தி யோகத்தை ஆரம்பித்தால் அது வைராகியத்தை தானாகவே விளைவித்துவிடும். அந்த வைராகியத்தினால் பக்தி யோகம் உனக்கு கிடைக்கும். அதனால் பகவானுடைய சாட்சா்காரம் உண்டாகும். பக்தி யோகம் செய்ய தொடங்கினவன் எப்பொழுது பரபிரம்மத்தை சாட்சாத்கரிப்பான் என்றால் சொல்கிறேன். பக்தி யோகம் செய்கின்றவனுடைய மனசு அனுகூலமாயும் பிரதிகூலமாயும் உள்ள சப்தாதி விஷயங்களை பெற்று கண் காது முதலிய இந்திரியங்களுடைய வியாபாரத்தின் மூலமாக அனுகூல விஷயங்களை இவை பிரியமென்றும் பிரதிகூல விஷயங்களை இவை அப்பிரியமென்றும் நினைத்து வைஷமியத்தை அடையும் நிலை நீங்கி இரண்டிலும் சமமாக இருக்கும் நிலை எப்பொழுது உண்டாகுமோ அப்பொழுது அவனுடைய மனது சப்தாதி விஷயங்களில் பற்று இல்லாமல் இது நமக்கு வேண்டாம் என்றும் இவை நமக்கு வேண்டும் என்றும் நினைக்காமல் எல்லாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபமே ஒருவகைப்பட்டதே என்று நினைத்து எந்த பேதமும் பாராட்டாமல் பரமபுருஷனுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை தியானிப்பதிலே நிலை பெறுமோ அப்பொழுது அந்த மனதினால் ஈஸ்வரனுடைய சாட்சாத்காரம் உண்டாக பெறுவான். ஜகத்தை எல்லாம் பரபிரம்மமாக நினைப்பது எங்கனம் சேரும் என்றால் ஞானமே வடிவாக இருக்க பெற்றவனும் பரபிரம்மமாக பரமாத்மாவாக ஈஸ்வரன் புருஷன் என்று கூறப்படுவனுமாகிய பகவான் ஒருவனே ஒன்றோடொன்று விலட்சணமான பிருத்திவி முதலிய தத்துவங்களாக தோன்றுகின்றான். பகவானை தவிர வஸ்து எதுவுமே கிடையாதல்லவா. தேவ மனுஷ்யாதியான சமஸ்த வஸ்துக்களுக்கும் அந்தராத்மாவாக இருப்பவன் அவனே. அவன் அவற்றின் நாமங்களால் அவனையே கூறப்படுகிறான். ஆகையினால் ஜகத்தெல்லாம் பரபிரம்மே என்று நினைப்பது நன்றாக பொருந்தும். யோகிகளுக்கு வைராக்கியம் முதலிய அங்கங்களோடு கூடின பக்தி யோகத்தினால் விளையக்கூடிய பலன் என்ன என்றால் எல்லையில்லாத ஆனந்த ரூபமாக இருப்பதும் பரம புருஷார்த்தம் என்று சொல்லக்கூடிய அபகத பாபமத்துவம், அதாவது பாபமில்லாமல் இருத்தல் முதலிய குணங்கள் அமைந்த தன் சுரூபம் தோன்ற பெறுதலும் பிரகிருதி சம்பந்தம் முழுவதும் நீங்க பெறுதலும் ஆகிய இதுதான் பக்தி யோகத்தினால் உண்டாகும் பலன். ஜீவன் இயற்கையில் சத்வாதி குணங்கள் இல்லாதவன், ஞானஸ்வரூபன். அவன் பிறருக்கு விஷயங்களை அறிவிக்கும் தன்மையுள்ள இந்திரியத்தால் சப்தாதிகளை குணமாக உடைய பிருத்திவி முதலிய பஞ்ச பூதங்களால் ஏற்பட்ட தேவ மனுஷ்யாதி சரீரமாக தன்னை பிரமிக்கிறான். மகத்தத்துவமும் வைகாரிகம் தைஜசம் பூதாதி என்று 3 வகைப்பட்ட அகங்காரமும் அதனின்றும் உண்டான பஞ்ச மகாபூதங்களும் ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் மனசு ஆகிய 11 இந்திரியங்களும் இந்த தத்துவங்களால் ஏற்பட்டதான பிரம்மாண்டமும் பிரம்மதேவனும் ஆகிய இவை எல்லாம் யாரிடமிருந்து உண்டானதோ அந்த பரம புருஷனுக்கே சரீரமாக இருக்கக்கூடியவை. இதுவே இவற்றினுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம். ஜீவன் ஸ்ரத்தையும் பக்தியும் வைராக்கியமும் ஆகிய இவைகளால் மன ஊக்கம் உண்டாக பெற்று வேறு விஷயங்களில் மனப்பற்று இல்லாமல் விரக்தனாக இருந்தால் இந்த ஜகத்தெல்லாம் பரபிரம்மே என்னும் புத்தி உண்டாகும். அம்மா, பிரகிருதி ஜீவன் ஈஸ்வரன் ஆகிய இந்த 3 தத்துவங்களின் உண்மையை அறிவிக்கக்கூடிய பரபிரம்மத்தினுடைய சாட்சா்காரத்தை விளைவிக்கக்கூடிய ஞானத்தை உனக்கு இதுவரை சொன்னேன். ஞான யோகத்தையும் பிரகிருத்தியை காட்டிலும் விலட்சணமாக இருப்பவனும் பரபிரம்மத்திற்கு சரீரமாகி அதற்கு உட்பட்டவனுமாகிய பிரத்யேகாத்மாவின் சொரூபத்தையும் உபாசித்தல் ஆகிற ஞான யோகத்தையும் சத்வாதி குணங்களின் சம்பந்தத்தை போக்குவதும் என்னை பற்றினதுமாகிய பக்தி யோகத்தையும் இந்த ஞான யோக பக்தி யோகங்கள் இரண்டிற்கும் பகவானை பெறுதலே பலன் என்பதையும் உனக்கு நான் சொன்னேன். ஞான யோகம் பக்தி யோகம் ஆகிய இவைகளால் பகவானை பெறுவது எப்படி என்றால் ரூபம் ரசம் முதலிய வெவ்வேறு விஷயங்களை உடைய கண் நாக்கு முதலிய இந்திரியங்களால் அந்த ரூபம் ரசம் முதலிய பல குணங்களுக்கு இடமான பால் முதலிய வஸ்துவானது பலவாறாக அறியப்படுகிறது. பால் என்ற ஒரு வஸ்து ரூபத்தை அறியும் தன்மையுடைய சக்ஷுந்திரியத்தினால், அதாவது கண்ணால் வெள்ளையாகவும், ரசத்தை அறியும் தன்மையுடைய நாக்கினால் திதிப்பாகவும், ஸ்பர்சத்தை அறியும் தன்மையுடைய தோலினால் குளுமையோ சுடுதலோ ஆகிய குணங்களை உடையதாகவும் அறியப்படுகிறதல்லவா. அப்படியே பகவான் என்ற ஒருவனை சாஸ்திரங்களால் சொல்லப்பட்ட அந்தந்த மார்க்கங்களால் ஆராதிக்க தகுந்தவனாகவும் அதன் பயனாக
அடையத் தகுந்தவனாகவும் அறியப்படுகிறான். சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட மார்க்கங்கள் தான் எவை என்றால் அதையும் சொல்கின்றேன். பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட பூஜா விதானமும், வேதத்தின் பூர்வ பாகத்தில் சொல்லப்பட்ட யஜ்ஞங்களும், ஸ்மிருதிகளில் விதித்த தானமும், சாந்திராயணம் முதலிய விரதங்களை அனுஷ்டிக்கும் தவமும், வேத அத்தியாயனமும், வேதத்தின் அர்த்தங்களை ஆராய்வதும், மனதை அடக்குதலும், மற்ற இந்திரியங்களை அடக்குதலும், பலனை விரும்பாமல் கர்மங்களை செய்தலும், பலவகை அங்கங்களோடு கூடின பக்தியோகமும், அப்படியே பலவகை அங்கங்களோடு கூடிய ஞான யோகமும், பலனை விரும்பு செய்யும் தர்மமாகிய பிரவிருத்தி தர்மமும், பலனை விரும்பாமல் செய்யும் தர்மமாகிய நிவிருத்தி தர்மமும், ஆத்மாவின் உண்மையை அறிகின்ற ஞான யோகமும், திடமான வைராக்கியமும் ஆகிய இவைகளால் நற்குணங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமும், துர்க்குணங்கள் தீண்டப் பெறாதவனும், ஸ்வயம் பிரகாசனும் பகவான் ஒருவனே என்று அடையப்படுகிறான். யாகாதி கர்மங்களால் இந்திராதி தேவதைகளை ஆராதித்து சொர்க்காதி பலன்களை பெற்றவர்களாயினும், அந்த இந்திராதி தேவதைகளுக்கு அந்தராத்மாவாக இருந்து யாகாதிகளால் ஆராதிக்கப் பெற்று சொர்க்காதி பலன்களை கொடுக்கின்றவன் யார்? அந்த பகவானே அல்லவா? யாகாதி கர்மங்களும் சொர்க்காதி பலன்களும் அவனே தானே. அவனை நேரே ஆராதிப்பவர் மோட்சம் என்கின்ற அழியாத பலனையும், இந்திராதி தேவதைகள் மூலமாக அவனை ஆராதிப்பவர்கள் அழியும் தன்மையுள்ள சொர்க்காதி பலன்களையும் பெறுகின்றார்கள். அதனால் ஞான யோக பக்தி யோகாதிகளெல்லாம் அந்த பரமபுருஷனை பற்றியவைகள்தான். சாத்வீகம், ராஜசம், தாமசம் என்று பக்தி யோகம் 3 வகைப்பட்டது. அவற்றில் சாத்விக பக்தி யோகம் 2 விதமாக உண்டு. அதில் ஒன்று பலனை விரும்பி செய்வது, மற்றொன்று பலனை விரும்பாமல் செய்வது. பலனை விரும்பாமல் செய்யப்படும் பக்தி யோகத்தையே நைர்குண்ய பக்தி யோகம் என்று சொல்வார்கள். இந்த பக்தி யோகத்தை அனுஷ்டிக்கும் ஜீவன் சத்வாதி குணங்களின் சம்பந்தம் நீங்கி சம்சாரமற்று பரமபுருஷனை பெற்று விடுவான். இப்படி 4 வகைப்பட்ட பக்தி யோகத்தின் சொரூபத்தையும் உனக்கு சொன்னேன் அம்மா. வஸ்துக்களில் புகுந்து இன்னென்ன வஸ்துவுக்கு இவ்வளவே நிலைமை என்று பரிச்சேதிப்பதும், ஸ்பஷ்டமாக தோன்றுகின்ற கண்ணு, காது முதலிய இந்திரியங்களால் அறியக்கூடாத கதியை உடையதுமாகிய காலத்தின் சொரூபத்தையும் நான் சொன்னேன் அம்மா. ஜீவன் எந்த சம்சார சம்பந்தத்தினால் தன் சொரூபம் தனக்கு தெரியாமல் மதிமயங்கி தடுமாற்றம் அடைகிறானோ, மற்றும் எவை ஜீவனுடைய கர்மத்தினால் ஏற்படுகின்றனவோ அப்படிப்பட்ட பலவாறான சம்சார கதிகளையும் உனக்கு சொன்னேன். நான் சொன்ன இந்த சமஸ்த வேதாந்த பொருள்களும் அமைந்திருக்கின்றதாகையால் இதை மிகவும் பத்திரமாக பாதுகாத்து வர வேண்டும். பிறர்க்கு உபத்திரவம் செய்யும் துஷ்டர்களுக்கு இதை உபதேசிக்க கூடாது. வணக்கமில்லாதவனுக்கும், மூர்கனுக்கும், துராச்சாரனுக்கும், டாம்பிகனுக்கும், வைராக்கியம் இல்லாமல் சப்தாதி விஷயத்திலே மன விருப்பத்தை உடையவனுக்கும், கேவலம் கிரகஸ்த தர்மங்களில் மன ஊக்கம் உடையவனுக்கும், என்னிடத்தில் பக்தி இல்லாதவனுக்கும், என்னிடத்தில் பக்தி செய்பவர்களை துவேஷிக்கின்றவனுக்கும் இதை எந்த இடத்திலும் எக்காலத்தும் உபதேசிக்க கூடாது. ஆனால் யாருக்கு இதை உபதேசிக்கலாம் என்றால், இதை கேட்க வேண்டும் என்ற சிரத்தையும் வணக்கமும் அசூயை இல்லாமல் இருத்தலும், பிராணிகளிடத்தில் அன்போடு இருத்தலும், குரு சுஷ்ரூஷையில் ஆவலும், வெளி இந்திரியங்களை அடக்குகின்ற தமமும், உள் இந்திரியமான மனதை அடக்கும் சமமும், பிறர் நன்மையில் பொறாமை என்னும் மாத்சரியம் இல்லாமையும், சதாச்சார நிலைமையும் ஆகிய இவையெல்லாம் அமைந்தவனுக்கும், எவன் பிரீத்திக்கு இடமான வஸ்துக்கள் எல்லாவற்றிலும் என்னிடத்தில் மிகுந்த பிரீத்தியை அடைகிறானோ அவனுக்கு இதை உபதேசிக்கலாம். அதை தவிர மற்றவனுக்கு இதை உபதேசிக்கல் ஆகாது. அம்மா, நான் சொன்ன இந்த தத்துவ உபதேசத்தை யார் ஸ்ரத்தையோடு ஒரு தடவையாவது கேட்பானோ, எவன் என்னிடத்தில் மனம் நிலைத்தவனாக இதை ஒருவனுக்கு சொல்வானோ, அவர்கள் இருவரும் ஞான பக்தி வைராக்கியங்கள் உண்டாகப் பெற்று என் பதவியாகிய மோட்சத்தை அடைவார்கள் என்று சொல்லி இந்த 32வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து அடுத்த அத்தியாயத்துல தேவகூதி கபிலரை சோஸ்திரம் பண்றதும், அவள் யோக மார்க்கத்தினால் பரபிரம்மத்தை அடைதலும், கபிலர் அந்தர்த்தியானம் ஆகதலும் ஆகியவற்றை பற்றி அடுத்த அத்தியாயத்துல சொல்றார். அதை அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.